डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello friends, welcome you, myself Dr. Alpa Rajput, welcoming you all in the Chaitanya studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. In the last session we have discussed the various internet technology which affect our day-to-day life, like instant messaging, forum, blogs. In today's session we are going to discuss some more other technology which affects the human life. These are the emails, e-commerce, education as on the internet, which is known as an e-learning, e-banking and social networking. Email is a text messages that may contain files, images or other attachments sent through a network to a specified individual or group of individual. Using the email facility, you can send the messages information to the various number of people or a single person, and with that specific email you can attach any photo image any file. Here the first email was sent by Ray Tomlinson in 1971 and 1916 પછી વધુમાં વધુ ઇન્ટરનેટ ઇમેલનો યુઝ થવા લાગ્યો ઇન પ્લેસ ઓફ જે તમારું ટ્રેડિશનલ પોસ્ટ ઓપ્શન હતું એના બદલે ઈમેલ ફેસિલિટીનો યુઝ થવા લાગેલો. email is a way of sending the individual message to a people using an email server. અહીંયા for sending the email to the group of people you need એક email server through થાય છે to relay the message. Server holds the messages for a person until he or she retrieves them. Email can be sent whether or not a person is online. Here tamare for getting the specific email for sending the email, it is not necessary the person should be online. તમે એકવાર તમારે જે બી ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવી છે એ ઈમેલ થ્રુ સ્પેસિફિક પર્સનને સેન્ડ કરી શકો છો. till the person will not be online, it will be stored at the server side. email server છે એને સ્ટોર કરીને રાખે છે. when the person will be online, એ સર્વર છે એ ઈમેલ એના સુધી પહોંચાડે છે. one way to send or receive email is to use a mail program like Outlook Explorer or Mac OS mail that will be communicated with your mail server. તમારે ઘણા બધા મેલ સર્વર છે અત્યારે that you can use to send the email. Outlook Explorer છે, અત્યારે જીમેલ છે, યાહુ છે, મલ્ટિપલ એવી એપ્લિકેશન છે જે તમને ઈમેલ ફ્રી ઓફ ચાર્જ સેન્ડ કરવાની ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે. અનધર મેથડ જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, જીમેલને એ છે જે વેબ મેલ તરીકે ઓળખાય છે. that allows you to send messages using a web based interface. તમારો જે વેબ બેઝડ ઇન્ટરફેસ છે યુઝિંગ ધ કમ્પ્યુટર that you can use Gmail through. તમે જે મેલ સેન્ડ કરો છો ઇઝ અ વેબ મેલ ફેસિલિટી. ટુ સેન્ડ સમવન એન ઈમેલ મેસેજીસ યુઝિંગ આઈધર ઓફ ધીસ મેથડ, જે ટ્રેડિશનલ મેથડ છે આઉટલુક એક્સપ્લોરરની યા તો વેબ મેલ મેથડ છે, યુ સિમ્પલી નીડ ટુ નો દેયર ઈમેલ એડ્રેસ. જે બી પર્સનને તમારે મેલ સેન્ડ કરવો છે એન્ડ એવરી પર્સન હેવ નીડ ટુ ક્રિએટ એન ઈમેલ આઈડી. એ ઈમેલ આઈડી થ્રુ એ આઈડેન્ટિફાય થાય છે એન્ડ યુ કેન શેર ધ ઇન્ફોર્મેશન વિથ ધ સ્પેસિફિક પર્સન યુઝિંગ દેટ ઈમેલ. ઈમેલ એડ્રેસ કઈ ટાઈપની હોય છે, એની ફોર્મેટ શું હોય છે? ધ ફર્સ્ટ પાર્ટ ઓફ અ ઈમેલ એડ્રેસ ઇઝ અ લોકલ પાર્ટ which as a local part you can provide anything, any name that you want. If we are having the BAOU, then we can give the BAOU BAOU.abc, like we can give any name as a local part which includes a alias, a user or a group या डिपार्टमेंट હોય કે સ્પેસિફિક એને લાઈક આપણું ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી છે તો એક આખું એક તમારે ઓર્ગેનાઇઝેશનને ડિફાઇન કરવું છે. સો વી આર ગિવિંગ ધ BAOU @ something. If you want to for the specific person, then we can write XYZ person name. So it can be anything. As a local part you can take any name which is considered as an alias of you. @ use થાય છે which divides the local name with the your domain.
A domain is nothing but your host name. If it is a Gmail, then it will be gmail.com. If it's a Yahoo, then you are having a yahoo.com. So જે બી સ્પેસિફિક સર્વર છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે ઇટ ઇઝ ડિફાઇન્ડ અ ડોમેન. વેન યુ આર રાઇટિંગ અ ઈમેલ, તમારું જે ઈમેલ સર્વર છે, તમારું જે ઈમેલ એપ્લિકેશન છે, દેટ યુ હેવ નીડ ટુ ઓપન, ઇન દેટ યુ આર ક્લિકિંગ ઓન અ કમ્પોઝ જે ઉપર ક્લિક કરો છો તો આ એક વિન્ડો ઓપન થાય છે. વેન યુ વોન્ટ ટુ સેન્ડ ધ ઈમેલ ટુ એની વન, તો આ રાઇટિંગ કઈ રીતે કરાય છે, તો હિયર યુ આર હેવિંગ ધ ફ્રોમ જે ફિલ્ડ છે ઇટ ડિફાઇન્સ ધ પર્સન જે ઇન્ફોર્મેશન સેન્ડ કરવા જઈ રહ્યો છે યા મેલ સેન્ડ કરવા જઈ રહ્યો, મીન્સ ઇટ વિલ બી યોર ઓન એડ્રેસ, યોર ઓન ઈમેલ એડ્રેસ. અ રિપ્લાય ટુ, યા જે સ્પેસિફિક પર્સનને તમે રિપ્લાય કરવા જઈ છો, કોને કરવા જઈ રહ્યો છો, હુમ યુ આર સેન્ડિંગ ધ રિસ્પોન્સ, તો એનું નામ અહીંયા આવી જશે. ઓકે. એન્ડ સીસી, જે સીસી છે ઇઝ અ કાર્બન કોપી ફિલ્ડ કે જે અલાઉ યુ ટુ સેન્ડ અ કોપી ઓફ ધ મેસેજ ટુ અનધર ઈમેલ. અગર તમારે આ સેમ કોપી મલ્ટિપલ પીપલને શેર કરવી છે તો દેટ યુ કેન ગીવ. હિયર ઇન અ સબ્જેક્ટ નેમ યુ કેન પ્રોવાઇડ ધ નેમ ઓફ અ સબ્જેક્ટ. સ્પેસિફિક ઈમેલ જે છે એની હેડલાઇન યા જેનો સબ્જેક્ટ મેઇન ડિફાઇન કરવો હોય, એન્ડ હિયર ઇઝ અ બોડી પાર્ટ કે જ્યાં તમે તમારો મેસેજ ટાઈપ કરી શકો છો. એન્ડ યુ કેન ડૂ ધ અટેચમેન્ટ, વોટ એવર ધ અટેચમેન્ટ યુ વોન્ટ ટુ ડૂ. કોઈ ફાઇલ, ફોટો તમારે અગર અટેચ કરવો હોય ને ઈમેલ, દેટ યુ કેન અટેચ એન્ડ દેન યુ હેવ નીડ ટુ ક્લિક ઓન અ સેન્ડ કે જેના થ્રુ આ મેલ છે એ સ્પેસિફિક પર્સનને સેન્ડ થઈ જશે. ઓકે. હાઉ ધ ઈમેલ સિસ્ટમ એકચ્યુઅલી વર્ક્સ? Email system consists of computer server that process and store the message on behalf of user who connect to the email infrastructure via an email client or web interface. મેં કહ્યું એમ, તમારું જે ઈમેલ સર્વર છે ઇટ વિલ હોલ્ડ યોર મેસેજ ટીલ ધ રિસીવર વિલ નોટ બી ઓનલાઈન. તો તમે જે બી સેન્ડ કરો છો મેલ, એ ઈમેલ સર્વર સ્ટોર કરી રાખે છે, અને તમારો જે રિસીવર છે જ્યારે ઓનલાઈન થશે ત્યારે he can access your email. Okay, this is the basic flow of an email. જે SMTP સર્વર છે એનો યુઝ થાય છે. કોઈ બી જે પર્સન છે ઇટ વિલ સેન્ડ ધ ઇન્ફોર્મેશન યા મેલ વાયા ધ ઇન્ટરનેટ ટુ ધી સ્પેસિફિક પર્સનને મેલ કરી શકે છે. સો ધીસ આર ધ સ્ટેપ્સ. લેટ વી ડિસ્કસ ધ સ્ટેપ. ફર્સ્ટ સ્ટેપની અંદર શું થાય છે, જે યુઝર છે તમારો, જે એલિયાસ નેમ સાથે તમે ઈમેલ આઈડી જનરેટ કરેલો છે, એ પર્સન છે, ઇટ સેન્ડ્સ એન ઈમેલ મેસેજ એન્ડ કનેક્ટ્સ ટુ એન SMTP. આઈ ટોલ્ડ યુ સિમ્પલ મેલ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ યુઝ થાય છે ફોર ધ સેન્ડિંગ એન્ડ રિસીવિંગ મેલ પર્પઝ માટે. એ SMTP સર્વર સાથે કનેક્ટ થાય છે એઝ કન્ફિગર્ડ ઇન હર ઈમેલ ક્લાયન્ટ ઓર મેલ યુઝર configure in her email client or mail user agent. એના પછી શું થાય છે, ઓન ધ SMTP સર્વર તમારો મેલ છે SMTP સર્વર સ્ટોર કરી દે છે. અ મેલ ટ્રાન્સફર એજન્ટ જે MTA હોય છે એ લુક્સ એટ ધ રિસિપિયન્ટ એડ્રેસ એન્ડ લુક્સ અપ ધ ડોમેન પાર્ટ ઓફ ધ એડ્રેસ ટુ ડિટરમાઇન ઇટ્સ ડેસ્ટિનેશન. તમારો જે ડોમેન પાર્ટ છે એના બેઝ ઉપર જે તમારો MTA છે ઇટ વિલ આઈડેન્ટિફાય કે સ્પેસિફિક મેલ કોને સેન્ડ થવો જોઈએ, કયો એનો મેઇન ડોમેન છે. પહેલાં એ ડોમેન આઈડેન્ટિફાય થાય છે, ડોમેનના બેઝ ઉપર સ્પેસિફિક યુઝર નેમ આઈડેન્ટિફાય થાય છે. ઓકે. સો આફ્ટર એ ક્વેરી જે MTA છે ઇટ વિલ ક્વેરિંગ અ ડોમેન નેમ સિસ્ટમ સર્વર ફોર ધ નેમ ઓફ ધ મેલ એક્સચેન્જર ફોર ધ રિસિપિયન્ટ્સ ડોમેન નેમ. એકવાર ક્વેરી કરે છે કે આ સ્પેસિફિક ડોમેનવાળા ડોમેન હોય એવા જે ડોમેનની અંદર આ સ્પેસિફિક નામવાળો, આ ઈમેલ એડ્રેસવાળો વ્યક્તિ જે રિસિપિયન્ટ્સનો ડોમેન નેમ છે એ છે, એન્ડ ધ SMTP સર્વર વિલ સેન્ડ ધ મેસેજ ટુ દેટ સર્વર વાયા ધ SMTP પ્રોટોકોલ દ્વારા. એકવાર જ્યારે ડોમેન નેમ બેઝ ઉપર પર્સન આઈડેન્ટિફાય થઈ જાય તો SMTP સર્વર વિલ સેન્ડ ધ રિસ્પોન્સ એન્ડ ધ રિસીવિંગ સર્વર જ્યાં જે ડોમેન આઈડેન્ટિફાય થયા પછી એ જે સર્વર છે એને એક્સેસ કરશે. સર્વર વિલ સ્ટોર ધ મેસેજ એન્ડ મેક ઇટ અવેલેબલ ટુ ધ રિસિપિયન્ટ હુ કેન એક્સેસ ઇટ વાયા વેબ યા તો પોઈન્ટ ઓર આઈમેપ દ્વારા એને મેલને એક્સેસ કરી શકે છે. સો પહેલાં શું થાય કે તમારો જે સેન્ડર છે ઇટ વિલ સેન્ડ ધ રિસ્પોન્સ ધ મેલ. SMTP સર્વર છે એને એક્સેસ કરીને જે તમારો MTA છે ઇટ વિલ આઈડેન્ટિફાય ધી સ્પેસિફિક ડોમેન અને ડોમેન સર્વર ઉપર એને સેન્ડ કરશે, અને જે સર્વર છે એ પછી એ સ્પેસિફિક રિસિપિયન્ટ સુધી એ મેલને સેન્ડ કરશે વાયા ધ POP ઓર IMAP.
ધ સેકન્ડ ટેકનોલોજી ઇઝ એન ઈ કોમર્સ. ઈ કોમર્સ એ છે બિઝનેસ રિલેટેડ એક ફેસિલિટી છે યા ટેકનોલોજી છે જે બિઝનેસ લેવલે યુઝ થાય છે. ધીસ ઇઝ અ ડાયાગ્રામ ઓફ એન ઈ કોમર્સ. જ્યારે બી તમે ઈ કોમર્સ મતલબ ઓનલાઈન કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન કરો છો તો એ લેવલની અંદર કઈ રીતે એકચ્યુઅલી વોકિંગ થાય છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે બી કસ્ટમર છે એ કોઈ બી વેબસાઇટ છે જ્યાંથી તમે ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકતા હોય એવી કોઈ વેબસાઇટ, એ ઓનલાઈન શોપિંગ હોઈ શકે યા કોઈ બી ક્લાયન્ટ સાથેનું કમ્યુનિકેશન હોઈ શકે તમારે. તો કસ્ટમર છે એ વેબસાઇટ થ્રુ ઈ કોમર્સ વેબસાઇટને એક્સેસ કરી શકે છે. ઓથોરિટી જે ઓનલાઈન ગેટવે છે એના થ્રુ જે સ્પેસિફિક એકાઉન્ટ હોય મર્ચન્ટનું એકાઉન્ટ, જ્યારે બી તમે તમારી ઓનલાઈન જ્યારે બી વર્ક કરો યા ઓનલાઈન કોઈ બી ટ્રાન્ઝેક્શન કરો તો તમારી જે ડિટેલ છે એ ડિટેલ તમે પાસ કરો છો. શોપિંગ કરી છે, શોપિંગ કર્યા પછી તમે તમારા ડેબિટ યા ક્રેડિટ કાર્ડ કરો છો તો એકાઉન્ટની ડિટેલ મળે છે. એના બેઝ ઉપર બેંક એકાઉન્ટમાંથી એ ડેટા મતલબ એ પૈસા કટ થાય છે. સો આ ફ્લો હોય છે. કસ્ટમર જ્યારે બી વેબસાઇટ પરથી ઓનલાઈન શોપિંગ કરે તો એ પોતાની ડેબિટ યા ક્રેડિટ ડિટેલ આપશે. એને સાઇટ ડાયરેક્ટલી ઓનલાઈન ગેટવે છે એ ડાયરેક્ટલી બેન્કિંગ એકાઉન્ટમાંથી એમાંથી ડિડક્ટ કરી દેશે. ઓકે, ઈ કોમર્સની અંદર કેટલા નંબર ઓફ ઓપ્શન્સ છે જે આપણે જોયા. તો એ ફ્લોની અંદર જે ફ્લો છે એની અંદર કેટલા એલિમેન્ટ્સ હતા. તો ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ કસ્ટમર which can be any user who are accessing the specific website for their specific purpose. E-commerce website like હું ઓનલાઈન શોપિંગ કરું છું તો મેં એમેઝોન કે કોઈ બી છે તો એ મારી વેબસાઇટ છે જ્યાંથી હું કંઈક શોપ કરવા માંગુ છું. અગર કોઈ બી બીજી પાઇપલાઇન યા કોઈની બી વેબસાઇટ હોય તો હું એની અંદર ઓનલાઈન થઉં છું ટુ શોપ સમ મટીરિયલ ફ્રોમ ઇટ. ઓકે, અ વેબસાઇટ ઇઝ નથિંગ બટ જે તમારા હોસ્ટિંગ માટે તમારી જે એપ્લિકેશન છે એને પર્સન સુધી પહોંચાડવા માટે જે જનરેટ કરવામાં આવે છે એ ઇઝ અ વેબસાઇટ. યોર વિઝિટર્સ આર કોન્સ્ટન્ટલી સેન્ડિંગ એન્ડ રિસીવિંગ ઇન્ફોર્મેશન ઓવર ધ ઇન્ટરનેટ ફ્રોમ ધેર કમ્પ્યુટર ટુ યોર વેબ સર્વર. ઈ કોમર્સની અંદર જે તમારી વેબસાઇટ છે તમારા જે કસ્ટમર હશે એ પોતાની જે બી રિક્વાયરમેન્ટ છે એ તમારી સાઇટની અંદર કન્ટિન્યુઅસલી સેન્ડ કરતા રહેશે અને યુ હેવ નીડ ટુ રિસ્પોન્સ દેટ વન. ઓકે, SSL સર્ટિફિકેટ જે વચ્ચે ઓથોરાઇઝ સર્ટિફિકેટ છે, ધ પર્પઝ ઓફ ધેટ ઇઝ ટુ સેફલી ટ્રાન્સમિટ ધ ક્રેડિટ કાર્ડ ડેટા બાય ઇન્ક્રિપ્શન. SSL સર્ટિફિકેશન યુઝ થાય છે જ્યારે બી ઈ કોમર્સ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે. બિકોઝ જે બી પર્સન પોતાના ડેબિટ યા ક્રેડિટ કાર્ડ થ્રુ ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે તો એની જે બી માહિતી છે ધ ઇન્ફોર્મેશન છે શુડ બી ઇન સિક્યોર વે ટ્રાન્ઝેક્ટ થવી જોઈએ. કોઈ બી અનઓથોરાઇઝ પર્સન એ એક્સેસ ના કરી શકે. લાઈક તમે ડેબિટ કાર્ડની ડિટેલ આપો છો તો તમારો જે બી પાસવર્ડ છે એ કોઈ બી એક્સેસ ના કરી લે ઇન બિટવીન, તો એના માટે SSL સર્ટિફિકેશન યુઝ થાય છે. ઓનલાઈન ગેટવે જે આપણે જોયું હતું વચ્ચે જે વિચ ઇઝ યુઝ ટુ મિડલ મેન દેટ અલાઉ અ વેબસાઇટ ટુ સેન્ડ ડેટા ટુ અ મર્ચન્ટ એકાઉન્ટ. તો જેમાં તમારો જે એકાઉન્ટ હોલ્ડર છે એની ડિટેલ માટે. ઓકે, જે મર્ચન્ટ એકાઉન્ટ છે ઇટ્સ નથિંગ બટ અલાઉ યોર બિઝનેસ ટુ એક્સેપ્ટ ધ ક્રેડિટ કાર્ડ. અને જે બેંક એકાઉન્ટ છે એ ઇટ વિલ ડુ વોટ, ઇટ પે ધ મની અને એ તમારા સ્પેસિફિક એકાઉન્ટની અંદર શું કરે છે, ડિપોઝિટ કરી છે વિધિન અ ફ્યુ ડેઝ. મતલબ કોઈ બી પર્સન તમારી સાઇટમાં કોઈ પોતાની રિક્વાયરમેન્ટ વાઇઝ શોપિંગ કરી લે તો એની ડિટેલ બેઝ ઉપરથી બેંકમાંથી સીધું એ ડિડક્ટ થઈ જશે. ઓકે, ટાઈપ્સ ઓફ ઈ કોમર્સ 3 ટાઈપ છે: બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ, business to customer directly and customer to customer. Let me discuss each one. A business to business, business to business मतलब एक specific business to other specific business. Normally તમારું જે આ ટાઈપનું ઈ કોમર્સ ટ્રાન્ઝેક્શન છે it defines the transaction between a manufacturer and a wholesaler. અહીંયા કસ્ટમર ડાયરેક્ટલી કમ્યુનિકેટ નથી થતો. તમારો જે મેન્યુફેક્ચરર કંપની છે એ અગર કોઈ હોલસેલર જે એ વસ્તુનું વેચાણ કરી રહ્યો છે એની સાથે કમ્યુનિકેશન કરવું હોય તો એને એ ઇઝ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ કમ્યુનિકેશન ઇઝ કોલ્ડ ધ B2B કમ્યુનિકેશન. ઓકે, એન્ડ B2B બ્રાન્ડિંગ ઇઝ અ ટર્મ યુઝડ ઇન અ માર્કેટિંગ કે જ્યાં ડાયરેક્ટલી યુ આર નોટ સેલિંગ યોર પ્રોડક્ટ ડાયરેક્ટલી ટુ ધ કસ્ટમર બટ એક જે ઇન બિટવીન પર્સન છે જે તમારો હોલસેલર છે એની સાથે યુ આર કમ્યુનિકેટિંગ. ઇન અ B2B ટ્રાન્ઝેક્શન
એન્ડ ઓટોમોબાઈલ એક્ઝામ્પલ આપવું હોય તો ઓટોમોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરર મેક્સ ધ સેવરલ B2B ટ્રાન્ઝેક્શન સચ એઝ બાઇંગ ધ ટાયર્સ, ગ્લાસ ફોર વાઇન્ડસ્ક્રીન એન્ડ રબર હોસીસ ફોર ઇટ્સ વ્હીકલ. જે મેન્યુફેક્ચરર છે એ કોઈ બી હોલસેલર છે એના પાસેથી આ બધી વસ્તુઓ પરચેસ કરવી હોય તો એ B2B કોમર્સ થ્રુ કરી શકે છે. ધ ફાઇનલ ટ્રાન્ઝેક્શન અ ફિનિશ્ડ વ્હીકલ સોલ્ડ ટુ ધ કન્ઝ્યુમર ઇઝ અ સિંગલ B2C ટ્રાન્ઝેક્શન. અગર સિંગલ થાય તો ઇઝ અ બિઝનેસ ટુ કસ્ટમર ટ્રાન્ઝેક્શન કહેવાય. ઓકે, B2B ઇઝ ઓલ્સો યુઝડ ઇન અ કન્ટેક્સ ઓફ કમ્યુનિકેશન એન્ડ કોલેબરેશનની અંદર યુઝ થાય છે કે જ્યાં મેની બિઝનેસીસ આર નાવ યુઝિંગ અ મીડિયા, એક સ્પેસિફિક મીડિયાનો યુઝ કરે છે ટુ કનેક્ટ વિથ દેયર કન્ઝ્યુમર. અહીંયા એ લોકો કમ્યુનિકેશન માટે ડાયરેક્ટલી નથી મળતા. ઇન પ્લેસ ઓફ દેટ જે તમારા કન્ઝ્યુમર છે એની સાથે યુ આર કમ્યુનિકેટિંગ વિથ ધ મીડિયા. The second is a B2C, business to customer, which comes down to size, then the B2B, speed and a need. Here as opposed to B2B, એ શું કરે છે which make large purchase to meet the previously identified business needs in that. જે B2C છે એ જે છે એ end consumer ને directly મળે છે. This typically makes the much smaller purchases, બહુ નાના લેવલના, sometimes to meet a need only thought of after seeing the product for sale. મતલબ બિઝનેસ જે તમારો છે કન્ઝ્યુમર ટુ કસ્ટમર ડાયરેક્ટલી કમ્યુનિકેશન જે થાય ઇઝ કોલ્ડ ધ B2C. સમજો, હિયર ઇટ ટેક્સ મચ લેસ ટાઈમ બિકોઝ જે પર્ચેસિંગ થાય છે ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ લેસ. ધ ડિસિઝન ઇઝ મેડ બાય ઓનલી વન પર્સન ઓર ટુ. આ જે કઈ ટાઈપનું કમ્યુનિકેશન છે એની અંદર જે ઇન્ટરેક્શન થાય છે ઇટ વિલ બી બિટવીન વન ઓર ટુ પર્સન સાથે જ થાય છે. સો ઇટ્સ ટિપિકલી ડોન્ટ વે ધ ફાઇનાન્શિયલ રિસ્ક એઝ હેવીલી એઝ બિઝનેસીસ ડુ. નોર્મલી જે B2B ટ્રાન્ઝેક્શનની અંદર જે ફાઇનાન્શિયલ રિસ્ક રહેલા છે કમ્યુનિકેશનની અંદર એ B2Cની અંદર ઓછા રહેશે બિકોઝ જે શેરિંગ જે એક્સચેન્જીસ થાય છે યા જે પરચેસિંગ થાય છે ઇટ ઇઝ ઓન અ વેરી લો લેવલ. Through the advertising, direct and internet marketing, storefronts and discount offers, the B2C marketers works to convert the shoppers to buyer as efficiently as possible. Okay, તો અહીંયા કન્ઝ્યુમર છે લાઈક ઓનલાઈન શોપિંગની અંદર ડાયરેક્ટલી દે આર કનેક્ટિંગ ટુ ધ પીપલ. જે તમારો કસ્ટમર છે એની સાથે ડાયરેક્ટલી તમે પ્રોડક્ટનું વેચાણ કરી શકો છો, અહીંયા માર્કેટિંગ કરી શકો છો ડાયરેક્ટલી. The third type is a C2C, customer to customer communication. Normally customer to customer means one person is directly communicating with the other person જેને એને જે કંઈક પરચેસ કરવા માગે છે, કોઈક છે જે સેલ કરવા માગે છે. તો અહીંયા ડાયરેક્ટલી કમ્યુનિકેશન થાય છે. ઇઝ રિપ્રેઝન્ટ અ ફોર્મ ઓફ બાર્ટરિંગ. મતલબ નોર્મલી ઓક્શન્સ જનરેટ કરવામાં આવે છે, ઓનલાઈન ઓક્શન, કે જ્યાં સ્પેસિફિક કસ્ટમર વોન્ટ ટુ સોલ્ડ સમ ઓફ ધ આઇટમ. અમુક જે લોકો છે એ ઓક્શનને જોવે છે, એની અંદરથી એમને એમની પોતાની જે બી વસ્તુ ગમે છે દે કેન પરચેસ ફ્રોમ ઇટ. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટ ઇઝ અ e-learning. E-learning technology. Education is a very much important aspect of anyone's life. So ક્લાસરૂમમાં જઈ અને ટીચિંગ કરવું સમટાઈમ બીકમ્સ ક્વાઇટ બોરિંગ એન્ડ એનો એક સ્પેસિફિક ટાઈમિંગ હોય છે. વિધિન દેટ ડ્યુરેશન એમનું સ્પેસિફિક લેક્ચર કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. અગર તમારે એને રિવાઇન્ડ કરવું હોય તો ઇટ્સ નોટ પોસિબલ in a normal learning technology, but in a e-learning that can be possible. So e-learning is to classroom learning as cell phones. તમારા ફોન ઉપર યા તમારા લેપટોપ થ્રુ તમે ડાયરેક્ટલી લર્ન કરી શકો છો. e-learning allows you to learn anywhere and usually at any time. અહીંયા કોઈ ટાઈમ બાઉન્ડિંગ નથી. સ્કૂલ હોય તો તમારો સ્પેસિફિક ટાઈમ બાઉન્ડ હોય છે. વિધિન દેટ ડ્યુરેશન તમને નંબર ઓફ લેક્ચર ડિલિવર થાય છે. બટ e-learning કન્સેપ્ટની અંદર તમે ઓનલાઈન જઈને કોઈ બી લેક્ચર્સને રીડ કરી શકો છો નંબર ઓફ ટાઈમ, એમાંથી લર્ન કરી શકો છો એઝ લોંગ એઝ યુ હેવ અ પ્રોપરલી કન્ફિગર્ડ કમ્પ્યુટર. e-learning કેન બી CD-ROM બેઝડ, કે જ્યાં તમારું કોઈ બી સ્પેસિફિક લેક્ચર્સ છે ઇટ ઇઝ સ્ટોરેડ ઇન અ CD સમથિંગ. જ્યારે તમને ઈચ્છા થાય સાંભળવાની યા એ લેક્ચર લેવાની,
તો તમે એ સીડી પ્લે કરીને લઈ શકો છો. યા ઇટ કેન બી નેટવર્ક બેઝડ કે જે તમે સ્પેસિફિક નેટવર્ક એક્સેસ કરીને એમાંથી લર્ન કરી શકો છો, યા ઇન્ટ્રાનેટ બેઝ યા તો ઇન્ટરનેટ બેઝ ડાયરેક્ટ કમ્યુનિકેશન પોસિબલ છે. ઇટ કેન ઇન્ક્લુડ ધ ટેક્સ્ટ, નોર્મલ ટેક્સ્ચ્યુઅલ કન્ટેન્ટ હોય છે વિચ યુ કેન રીડ એન્ડ ગેટ એન આઈડિયા. ઇટ કેન બી વિડીયો લેક્ચર, યુટ્યુબ છે યા ગમે ત્યાં છે ત્યાં તમારી કોઈ બી કન્ટેન્ટ છે, યુ આર નોટ ગેટિંગ ધ થિંગ્સ, દેન યુટ્યુબ ઉપર સ્પેસિફિક કન્ટેન્ટના નંબર ઓફ વિડીયોઝ છે દેટ યુ કેન જસ્ટ હર્ડ એન્ડ ગેટ ધ નોલેજ. ઓડિયો હોઈ શકે, જે લેક્ચર સ્પેસિફિક પર્સને રેકોર્ડ કરેલા હોય તે તમે સાંભળી શકો છો. એનિમેશન એન્ડ વર્ચ્યુઅલ એન્વાયરમેન્ટ. વર્ચ્યુઅલ એન્વાયરમેન્ટમાં શું થાય છે? ઇટ પ્રોવાઇડ્સ અસ ધ ઇન્ટરેક્શન, કે જ્યાં તમારે ઇફ યુ હેવ એની ક્વેરી યુ કેન આસ્ક ટુ ધ પર્સન ડાયરેક્ટલી. ઇટ કેન બી અ વેરી રીચ લર્નિંગ એક્સપિરિયન્સ દેન અ ક્રાઉડેડ ક્લાસરૂમ. જે ક્રાઉડેડ ક્લાસરૂમ જ્યાં બહુ બધા લોકો સાથે બેસીને સ્ટડી કરવું, ઇન પ્લેસ ઓફ દેટ સિંગલ પર્સન, એક સિંગલ તમારા કોઈ બી રૂમ ઉપર યા કોઈ બી પ્લેસ ઉપરથી જસ્ટ યુ કેન યુઝિંગ યોર મોબાઈલ ઓર એની ડિવાઇસીસ તમે એને એક્સેસ કરી શકો છો. ઇટ ઇઝ સેલ્ફ પેસ્ડ હેન્ડ્સ ઓન લર્નિંગ. હેન્ડ્સ ઓન લર્નિંગ છે. ન્યૂ સોફ્ટવેર અલાઉ ધ ક્રિએશન ઓફ વેરી ઇફેક્ટિવ લર્નિંગ એન્વાયરમેન્ટ્સ દેટ કેન ઓવરકમ યુ ઇન ધ મટીરિયલ. નોર્મલ મટીરિયલ જે હાર્ડ મટીરિયલ છે, ઇન પ્લેસ ઓફ દેટ તમારા નોર્મલ ફોનની અંદર યુ કેન સ્ટોર ધ કન્ટેન્ટ અને જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે રીડ કરી શકો છો. E-learning can be suffer sometime from the various points like it is boring slides. અગર તમારું જે લર્નિંગ સ્લાઇડ્સ છે એ અગર બોરિંગ હોય તો અગર એટ્રેક્ટિવ ના હોય તો ઇટ્સ ક્વાઇટ બોરિંગ ટુ ગેટ ધી આઈડિયા ફ્રોમ દેટ. મોનોટોનસ સ્પીચ, જે બી પ્રેઝન્ટેશન સ્પીચ છે, જે બી લેક્ચર છે એ આપણે સાંભળી રહ્યા છીએ, અગર એ બહુ એટ્રેક્ટિવ નહીં હોય યા બહુ ઇન્ટરેક્ટિવ નહીં લાગે તો ઇન દેટ કેસીસ ઇટ બિકમ્સ ક્વાઇટ બોરિંગ એન્ડ લિટલ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર ઇન્ટરેક્શન. સમટાઈમ જે તમારા ઓલરેડી રેકોર્ડેડ લેક્ચર છે, અગર તમને એની અંદર એ સાંભળતી વગર કોઈ કન્સેપ્ટ ક્લિયર ના હોય તો યુ ડોન્ટ હેવ ધી ઓપ્શન ટુ રિયલ ટાઈમ ઇન્ટરેક્શનનો ઓપ્શન એ કેસમાં નથી હોતો. તો ધીસ આર ધ સમ લિમિટેશન જે ઈ લર્નિંગ કન્સેપ્ટની અંદર આવી શકે છે. લેવલ ઓફ ઈ લર્નિંગ, જે ઈ લર્નિંગ છે એના બે લેવલ છે, 2 લેવલ્સ આર ધેર, નોલેજ ડેટાબેઝ એન્ડ ઓનલાઈન સપોર્ટ. ઓકે, લેટ વી ડિસ્કસ વોટ ઇઝ નોલેજ ડેટાબેઝ. These database are the most basic form of e-learning where it offering the indexed explanation and guidance for software questions along with step-by-step instruction for performing specific task. નોલેજ ડેટાબેઝની અંદર શું હોય છે? તમારો એક આખી જે ઈ લર્નિંગ માટેની લાઈક કોઈ બી વેબસાઇટ છે યા કોઈ બી ફોરમ છે એની અંદર સ્પેસિફિક ટોપિકની સ્પેસિફિક કન્ટેન્ટ આપેલી છે. એ કન્ટેન્ટને તમે એક ઇન્ડેક્સિંગ મોડમાં આપેલી છે. કન્ટેન્ટના સબ ટોપિક્સ હોય છે, ટોપિક્સના સબ ટોપિક્સ દેટ યુ કેન રીડ એન્ડ ગેટ એન આઈડિયા. ધીસ આર યુઝ્યુઅલી મોડરેટલી ઇન્ટરેક્ટિવ, બહુ હાઈ ઇન્ટરેક્ટિવ નથી બિકોઝ નંબર ઓફ ટાઈમ ટેક્સ્ચ્યુઅલ કન્ટેન્ટ યા પિક્ચર છે એટલી એટ્રેક્ટિવ નથી લાગતું જેટલું પર્સનલ ઇન્ટરેક્શન થઈ શકે છે. દેટ્સ વાય you can either type in a keyword or phrase to search the database or make a selection from an alphabetical list. જે alphabetical મેં કહ્યું એમ ઇન્ડેક્સિંગ કરેલી હોય છે દરેકે દરેક કન્ટેન્ટને, સ્પેસિફિક કન્ટેન્ટને તમે સર્ચ કરીને કોઈ કીવર્ડ થ્રુ એક્સેસ કરી શકો છો યા યુ કેન જસ્ટ ઇન્ડેક્સ ઉપર ક્લિક કરીને કરી. લાઈક ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સર્ચ ધી ઓલ ધ મ્યુઝિક ફ્રોમ એ, તો એ ત્યાં આપેલો હોય, એની અંદર બધા જ લિસ્ટ આઉટ કરેલા હશે એવા જ સોંગ જે એથી સ્ટાર્ટ થતા હશે. ઓકે, સો ફ્રોમ ધી સ્પેસિફિક ઇન્ડેક્સિંગ જે છે તમે એક્સેસ કરી શકો છો સ્પેસિફિક કન્ટેન્ટ. ઓનલાઈન સપોર્ટ, ધીસ ઇઝ ધ કાઇન્ડ ઓફ વર્ચ્યુઅલ ક્લાસ વેર ઇટ પ્રોવાઇડ્સ ઓનલાઈન સપોર્ટ of a knowledge database. Online support offers the opportunity for more specific questions and answer as well as more immediate answer. તમે immediately response મળે છે of your concept. Interactive session હોય છે where the person is sharing some information and the person, જે સામે person છે is having the facility that in between they can ask the question and real time they will get the response. Okay. How the online support can be provided using the forum, as we have discussed in a earlier session that forum છે એક ટાઈપનો મેસેજ બોર્ડ છે કે જ્યાં તમે કોઈ ટોપિક
શેર કરી શકો છો એન્ડ મલ્ટિપલ વ્યૂઝ યુ કેન ગેટ બાય ધ પોસ્ટ via the multiple members. Chat rooms where you can interact with the anonymous people, you can ask your doubts there and interactive બનાવી શકો છો. Online bulletin boards છે બહુ બધા that you can use, email through which you can share the information and live instant messaging. Okay, now the next concept is e-banking. Okay, e-commerce transaction ની અંદર આપણે જોયું કે જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ ઓનલાઈન થાય છે બેન્કિંગમાં. યુ આર શેરિંગ યોર ડેબિટ કાર્ડ ડિટેલ એન્ડ ડાયરેક્ટલી ઓનલાઈન તમારી બેંકમાં એ ડિડક્ટ થઈ જાય છે ઇન્ફોર્મેશન. સો ઈ બેન્કિંગ ઇઝ પ્રોવાઇડ ધ ઇલેક્ટ્રોનિક પેમેન્ટ સિસ્ટમ દેટ ઇનેબલ્સ ધ કસ્ટમર ઓફ અ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ટુ કન્ડક્ટ ધ ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓન અ વેબસાઇટ. ઓકે, તમારે ડાયરેક્ટલી ક્રેડિટ કાર્ડ યા ડેબિટ કાર્ડ થ્રુ તમે ડાયરેક્ટલી કોઈ બી ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકો છો. ઓનલાઈન બેન્કિંગ ઇઝ ઓલ્સો રિફર્ડ એઝ ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ, ઈ બેન્કિંગ ઓર અ વર્ચ્યુઅલ બેન્કિંગ. ઓકે, ટુ એક્સેસ અ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઓનલાઈન બેન્કિંગ અગર તમારે કરવી હોય ફેસિલિટી, અ કસ્ટમર વિથ અ ઇન્ટરનેટ એક્સેસ વુડ નીડ ટુ રજિસ્ટર વિથ ધ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ફોર ધ સર્વિસ એન્ડ સેટ અપ સમ પાસવર્ડ ફોર કસ્ટમર વેરિફિકેશન. એસબીઆઈ છે એની ઓનલાઈન સિસ્ટમ છે તો તમારે તમારું એનું યુઝર નેમ અને લોગિન પાસવર્ડ બનાવવો પડે છે કે જેનાથી તમે તમારા સ્પેસિફિક એકાઉન્ટને એક્સેસ કરી શકો છો. ધ પાસવર્ડ ફોર ઓનલાઈન બેન્કિંગ ઇઝ નોર્મલી નોટ ધ સેમ એઝ ફોર ટેલિફોન બેન્કિંગ. નોર્મલી સેમ નથી હોતો ત્યાં કેસમાં ફોર ધી ઓથેન્ટિકેશન પર્પઝ. ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન જે બી ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે યા ઓર્ગેનાઇઝેશન છે નાવ કસ્ટમર નંબર જે હોય છે એના જે બી ઓનલાઈન બેન્કિંગ સર્વિસીસનો યુઝ કરે છે ટુ એક્સેસ દેયર બેન્કિંગ ડિટેલ્સ. એ લોકો ડાયરેક્ટલી કસ્ટમરના એકાઉન્ટમાંથી ડિડક્શન યા એની અંદર ડેબિટ કરી શકે છે. ઓકે, કસ્ટમર નંબર્સ આર નોર્મલી નોટ ધ સેમ એઝ એકાઉન્ટ નંબર. અહીંયા જે ઈ બેન્કિંગની અંદર જે કસ્ટમરનો નંબર પ્રોવાઈડ કરે છે ઇટ ઇઝ નોટ ઓલવેઝ ધ સેમ એઝ યોર account number because a number of a customer account can be linked to the one customer number and the customer can link to the customer number any account which the customer control, which may be check, a saving, loan, credit card and a other account. Okay, so some financial institutions have set up the additional security steps for access to online banking but there is no consistency to the approach adopted. જે ઈ બેન્કિંગ ફેસિલિટી છે એ તમને ઘરે બેઠા ટ્રાન્ઝેક્શન ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે બટ દે આર અડોપ્ટિંગ સમ કાઇન્ડ ઓફ ફેસિલિટી કે જેના થ્રુ તમારા જે બી અનઓથોરાઇઝડ એક્સેસના પ્રોબ્લેમ છે એને લોકો રિમૂવ કરી શકે કે જેથી તમારી જે બી બેન્કિંગ ડિટેલ છે એની પર્સન અનઓથોરાઇઝ પર્સન એક્સેસ ના કરી શકે. સો ધીસ આર ધ વેરિયસ ટેકનોલોજી વિચ હેલ્પ્સ અસ to relive our life and we are using it for facilitating our life. Thank you very much. Okay. Swadhyayah